आजनुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे अनर्पितचरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वलरसं सा भक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरदुति कदम्बसन्दिपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वशचिनन्दन राधाकृष्णप्रणयमहिमा विकृतह्लादिनशक्तिरस्मा देकात्मना वपि भुवि पुरा देहभेदौ गतौ तौ चैतनाख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैकमाप्तं राधाभावदूते सुबलितं नौमि कृष्णस्वरूपं श्रीराधया प्रणयमहिमा कीदृशवानैवा साद्यो जनाद्भुतमधुरिमा कीदृशवा मोदीय सौखाञ्जस्य मदनुभवत कीदृशं वेति लोभा तद्भावाड्डसमजनि शचिगर्भसिन्धौ हरिन्दो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदवस्तनुभा ज अंतरजमी सहसंस षडशंस विभव षडैश्चर्यपूर्ण ज य स्वयं भगवान स्वयमयम न कृष्णात् जगति परतत्व परमिह चैतन्य महाप्रभु छाड़ा এই জগতে পরতত্ত্ব বস্তু আর নাই। তো আজকে শ্রী চৈতন্য সুধা মাধুরী 106তম আলোচনা প্রসঙ্গ আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা সনাতন গোস্বামীকে আমরা আলোচনা করব শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য মধ্যলীলা চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদের 51তম শ্লোক থেকে 1पंचतितम শ্লোক থেকে আলোচনা করব। আমরা আলোচনা করছি ইত্যদ্ভুত গুণ হরি অহেতু কিম ইত্যদ্ভুত গুণ ভগবানের অত্যদ্ভুত গুণ। আত্মারাম শ্লোকের 11টি পদ রয়েছে। আত্মারামাশ্চ আত্মারাম চ মুনয় নির্গন্থা अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्यद्भुत गुण हरि से अत्यद्भुत गुण सम्बन्धे आलोचना होच्छे। सनातन गोस्वामी के तथा सारा जगतेर प्रति भगवानेर अपराकृत एवं अनंत गुणेर महिमा आलोचना करछेन एवं भक्तरा भगवानेर एक एक गुणेर प्रति आकृष्ट। जेरकम सुखदेव गोस्वामी
भागवतमेर श्लोकेर प्रति आकृष्ट हये भगवानेर प्रति भक्ति करछिलेन। चतुर्कुमार भगवानेर चरणे अर्पित तुलसीर घ्राण निये तारा भगवानेर प्रति आकृष्ट हये गेलेन। गोपीरा भगवानेर अप्राकृत रूपेर प्रति तार मुखमंडलेर अत्यद्भुत हासि आकृष्ट हयेछिलेन। तो सेई आलोचना क्रम आमरा करब 1पंचतितम श्लोक 51 नम्बर श्लोक थेके। सबाइके कृष्ण प्रीति शुभेच्छा जानाई गुरुदेवेर चरणे प्रणिपात करे तार आशीर्वाद भिक्षा करी। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। शुरू करছি 51 नम्बर श्लोक থেকে। रूप गुण श्रवणे रुक्मिणी आदिर आकर्षण। और रुक्मिणी আমরা এর আগে আলোচনা করলাম চতুর্কুমার কিভাবে আকর্ষিত হয়েছিলেন, সনক আদি কি বলে আপনার সুখদেব গোস্বামী কিভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, গোপীরা কিভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এখন মহাপ্রভু বলছেন रुक्मिणी आदि महिषीरा केवल भगवान कृष्णेर रूप गुणेर महिमा श्रवण करे आकृष्ट हयेछिलेन। এই रुक्मिणीर कथा तो अनेक बार आपनादेर बोलेछि। रुक्मिणी बियेर आगे भगवान के दर्शन करेनी, केवल नारद मुनिर मुखारबिंद थेके भगवान कृष्णेर महिमा श्रवण करते करते तिनी भगवानेर प्रति आकृष्ट हयेछिलेन। और सेइभावे तिनी भगवान के तार लाभ लेटर लिखेछिलेन, हे प्रभु आमी आपनाके निजेर चोखे देखी नाई, किन्तु कर्ण चक्षे श्री नारद मुनिर दृष्टान्त श्रवण करते करते आमी आपनार प्रति आमार प्राण सौंपे दिएछि। दया करे आपनी आमाके आपनार दासी रूपे आपनार स्त्री रूपे आमाके स्वीकार करुन। श्रुत्या गुणान भुवन सुंदर शीर्ण तांते निर्विश्यकरण विवरई रहतंग पामम रूपम दिशम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्रिशाच्युतादि विशति चित्तम अपतपम में। हे भुवन सुंदर रुक्मिणी देवी तिनी लाभ लेटर लिखेছিলেন। কি লিখেছিলেন দেখেন, হে ভুবন সুন্দর তোমার গুণসমূহ শ্রবণকারী ব্যক্তিদের কর্ণবিবরের দ্বারা প্রবিষ্ট হয়ে তাদের অঙ্গ তাপ দূর করে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের তোমার রূপ দর্শনের অখিলার্থ লাভ হয়। হে অচ্যুত সেই সমস্ত গুণ শ্রবণ করে আমাদের চিত্ত নির্লজ্জ হয়ে তোমাতে প্রবেশ করেছে। না এটা रुक्मिणीर श्लोक ना, এটা বলছেন শ্রীমদ্ ভাগবতমের 10ম স্কন্ধে 52 অধ্যায় 37 নম্বর শ্লোক থেকে উদ্ধৃত। পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে সুখদেব ভীষ্মক দুহিতা মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী শ্রীমতী রুক্মিণীর পরিণয় বৃত্তান্ত ভাগবতে রুক্মিণীরই লোকমুখে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী শ্রবণ করে রুক্মিণী দেবী মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। किंतु तार ज्येष्ठ भ्राता कृष्ण विद्वेषी रुक्मी चेदिराज शिशुपाल के तार बर स्थिर करेছে শুনে रुक्मिणी देवी निर्जने कृष्ण के एकखानी प्रेम पत्र लिखे এই বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে দিয়ে কৃষ্ণের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। সেই অনেকগুলো শ্লোকের এই একটি শ্লোক বংশী গীতে হরে কৃষ্ণ লক্ষ্মাদির মন। তার রুক্মিণী ভগবানের কথা শুনে আকৃষ্ট হয়েছিল। এবারে লক্ষ্মী আদি মহিষীরা তারা ভগবানের বংশী ধ্বনি শুনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার একটা শ্লোক দিয়েছেন, কস্যানো ভাবস নদেব বিদ্মহে তবাঙ্গ্রে রেণু পর
स्पर्शाधिकारः जदवाञ्छयासि ललनानुचरोपतप्यो चरोत्तपो विहाय कामान सुरिचम सुचिरं धृतव्रतः। हे देव, আপনার চরণ রেণু লাভ করার বাসনায় লক্ষ্মী দেবী দীর্ঘকাল সমস্ত কাম পরিত্যাগ করে ধৃতব্রতা হয়ে তপস্যা করছিলেন। সেই চরণ রেণু এই কালীয় সর্প যে কি স্বীকৃতি দ্বারা লাভ করবার যোগ্যতা অর্জন করলো তা আমরা জানি না। এটা ভগবান যখন কালীয় দহে কালীয় দমন লীলা করছিলেন, কালীয়কে শাস্তি দেওয়ার জন্য কালিয়ার ফণের উপরে নৃত্য করছিলেন, তখন কালীয় পত্নীরা, সাপের পত্নী অনেকগুলো ছিল, তারা উঠে ভগবানের স্তুতি করছেন, হে প্রভু, এই কালীয় হচ্ছে দুষ্ট, যে কেবল মুখ দিয়ে কেবল বিষ তার মুখ দিয়ে কেবল বিষ উদ্গার হয়। যে বিষের জ্বালায় বৃন্দাবনবাসী গাই বাছুর সবাই উত্তক্ত। সেই কালীয় এমন কি সৌভাগ্য অর্জন করলো যে লক্ষ্মী দেবী, লক্ষ্মী সহস্র শত সম্ভ্রম সেব্যমান, লক্ষ্মী দেবী শত সম্ভ্রমে যে 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 পাদপদ্মের সেবা করে, এটা হচ্ছে লক্ষ্মীর সম্পদ। লক্ষ্মী দেবী বক্ষে ধারণ করেন, সেই লক্ষ্মীর সম্পদ ভগবান আপনার চরণ, এই কালীয়র মাথায় এ কি এমন সৌভাগ্য করেছে। তখন সুখদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছেন, এই কালীয় পূর্বজন্মে অনেক বড় রাজা ছিলেন, তার একটা অসুখ ছিল, আমাশা বা ডিসেন্ট্রি বলতে পারেন, পাতলা পায়খানা। রাজকার্য বসে রাজকার্য চালাতেই পারতেন না, যখন তখন তাকে বাথরুম যেতে হতো। সেই রোগ ভালোর জন্য বহু বৈদ্য চিকিৎসা আদি করেছেন, কিছুতে সারেনি। একদিন নারদমুনি সেই রাজ দরবারে আসলেন। নারদমুনি তার সেই অবস্থা দেখে নারদমুনি একটা বিধান দিয়েছিলেন, করঙ্গ পক্ষী ধরে তার যদি মাংস খেতে পারেন, আপনার এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আপনি মুক্ত হবেন। তখন নারদমুনির নির্দেশ অনুযায়ী সেই পাখিকে ধরতে হবে, তো বলে আপনাকেই ধরতে হবে। যেই পাখি ধরতে যায় সে পাখি উড়ে পালায়। আরেক বিপদ, একটা সমাধান যদি পাওয়া গেল তার সুষ্ঠু সমাধান হলো না, তো তখন নারদমুনি বললেন, আপনার এই রাজবেশে তাকে ধরতে পারবেন না, রাজবেশে ধরতে পারবেন না। কি করতে হবে না, আপনি বৈষ্ণব বেশ ধারণ করুন, রাজ পোশাক পরিত্যাগ করে ধুতি পাঞ্জাবি তিলক পরে তিনি নামলেন। আর পাখি বৈষ্ণবকে দেখে উড়ে গেল না, পাখিটাকে ধরলেন। রাধার মনটা চেঞ্জ হয়ে গেল, আরে আমি তো বৈষ্ণব নই, কেবল বৈষ্ণবের ড্রেস পরেছি, তাতেই এই পাখির এতটাই বিশ্বাস, কিন্তু আমি তো তাকে খাবো। যেই পাখিটাকে ধরেছেন, পাখিটা তখন কথা বলছেন, হে রাজন, আমাকে খেয়ে কাজ হবে না তোমার, আমাকে খেলেও তোমার এই রোগ ভালো হবে না। বলে তাহলে আমার উপায় কি? না, তোমাকে একটা উপায় দিচ্ছি আমি। অমুক জায়গায় এক গাছের কোটরে এক সাধু বাবা আছে, তার চরণামৃত যদি তুমি পান করতে পারো তাহলে নিশ্চিতভাবে তুমি এই রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত হবে। রাজা সে পাখিটাকে ছেড়ে দেন, দিয়ে অভিষেকের সব পরিপাটি নিয়ে পুরো শোভাযাত্রা সহকারে সেই পাখির নির্দেশ মতো সেই গাছের কাছে পৌঁছেছেন। দেখছেন কিছুই নাই। তখন গাছের একটা কোটর দেখে প্রার্থনা করছেন, সাধু বাবা, আমি এসেছি আপনার পাদপদ্ম অভিষেক করার জন্য, দয়া করে আপনার
পাদপদ্ম আপনি আমাকে অভিষেক করার অনুমতি দিন। বলতে বলতেই গাছের কোটর থেকে একটা পা বেরিয়ে এসে, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে সেই পাটা কুষ্ঠ রোগে ভর্তি। রাজা দেখেই বলি, আরে এটা কি করে আমি অভিষেক করে এই জল খাবো? কিন্তু নাও বলা যাচ্ছে না, রোগ ব্যাধি থেকে ভালো হতে হবে, তো এটা দৈব বিধান। তখন তখন রাজা কায়দা করে, বুদ্ধিমান রাজা তো কায়দা করে বলছেন, এই পাটা না, আপনার অন্য পাটি পাঠান। সেই পাটা আরও জঘন্য, যেন পোকা লড়লড় করছে, পোকা খসে খসে পড়ছে, আর তো পা নেই। তো সেটা দিয়ে অভিষেক করলেন। সেই অভিষেক চরণামৃত, পোকা ঘুরছে, পুঁচ, রক্ত, মাংস, এটা খাবেন কি করে? কিন্তু খেতে তো হবে। তো হাতে চরণামৃত নিয়েছেন, অবজ্ঞাও করতে পারছেন না, কিন্তু খেতে পারেননি, তিনি মাথায় লাগিয়েছে। তাই মুখে যেহেতু চরণামৃত খায়নি, মুখ হয়ে গেছে বিষ। এটা ভাগবতের প্রমাণ অনুযায়ী বোঝানো যাচ্ছে যে মন্দিরে গিয়ে চরণামৃত পান করবেন। ভগবানের চরণামৃত পান করলে সর্বরোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তো তখন সেই যে মাথায় লাগিয়েছেন, সেই মাথায় ভগবানের চরণ এসেছে। তো তখন এই কালিয়ারা এই কথাই বলেছিলেন যে যজ্ঞভাবে জগতে যত যুবতীরগণ এই শ্রীকৃষ্ণ কেবল ব্রজগোপীদের এবং লক্ষ্মীদেরই মন হরণ করেন না, ত্রিভুবনের সমস্ত যুবকদেরই মন হরণ করে। কৃষ্ণকে দেখে সব মোহিত হয়ে যায়। তার একটা প্রমাণ দিচ্ছেন, কস্ত্রাঙ্গতে কল পদামৃত বেণু গীতম সম্মোহিতার্য চরিতান্ন চলেন্দ্রে লোক্যাম ত্রৈলোক্য সৌভ গমিদঞ্চ নিরীক্ষ রূপম যত যত গদি বচম দ্রুমমিগনাম পুল কান্ন বিভ্রম। অনুবাদ: হে কৃষ্ণ, তোমার অমৃত মধুর বংশে ধ্বনি দ্বারা সম্মোহিত হয়ে ত্রিভুবনের মধ্যে কোন স্ত্রী তার সতীত্ব ধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয়? সে বিবাহিত হোক অবিবাহিত হোক, তোমাকে দর্শন করলেই সে সতীত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে, তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবেই। ত্রৈলোক্যের সৌভাগ্য স্বরূপ তোমার এই রূপ দর্শন করে গাভী সকল, পক্ষী সকল, বৃক্ষ সকল, মৃগ সকল পুলকিত হয়। আর মহিলাদের কথা তো দূরের কথা, সবাই তোমার প্রতি আকৃষ্ট। যখন কৃষ্ণ বলরাম তিনি গোচারণ করে মাঠ থেকে ফিরতেন, গাছপালা তাদের ফল ফুল নিয়ে কৃষ্ণের চরণে প্রণাম করতেন। ফুল বৃষ্টি হতো, গাছ থেকে ঝরঝর করে রস, মানে গাছ যেন কান্না করছে। আর আর কি বলবো, আর পশু পাখি তারা তো সারাদিন আর কোথাও যেত না, সবসময় কৃষ্ণের সঙ্গেই থাকতেন। কৃষ্ণ যখন সকালে গোচারণে বেরোতেন, তার মুখমণ্ডল দর্শন করে, তার রূপ দর্শন করে, তার পিছনে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি কিচিরমিচির করে চলতেন। কৃষ্ণ যেখানে খেলাধুলা করতেন, গাছে বসে দর্শন করতেন। আবার খেলাধুলা শেষে, গোচারণ শেষে যখন ফিরতেন, তখন আবার তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন। দিয়ে কৃষ্ণ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে যেতেন, আর পাখিরা নন্দ বাবা মা যশোদার উঠোনে গাছের উপরে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতেন, আবার সকালে কৃষ্ণকে দর্শন করে। ভগবানের রূপের প্রতি আকৃষ্ট পশু পাখি, গাছপালা আর অন্যান্য মহিলাদের কথা তো ছেড়ে দিন। পক্ষী মৃগ লতাবৃক্ষ চেতনা চেতন প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলী পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা, চেতন অচেতন সকলকে প্রেমের উন্মত্তে আকর্ষণ করে। এবারে লাস্ট
গুণের আলোচনা হলো। এবারে হরি, হরি শব্দে নানা অর্থ, দুই মুখ্যতম, সর্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন। হরি শব্দের অনেক অর্থ, তবে আমি দুটো অর্থ বলবো। মহাপ্রভু বলছেন হরি শব্দের নানা অর্থ, অনেক অর্থ আছে, বহু অর্থ আছে, তার ভিতরে দুটো মুখ্য অর্থ। একটা হচ্ছে হরি বলার সাথে সাথে সকলের জীবনের যত অমঙ্গল আছে হরণ হয়ে যাবে। তাই সকালে উঠে হরি বলবেন। আমাদের বলা আছে না, হরি নাম, হরি হরি হরি, বলুন তো হরি হরি হরি, জীবনের যত দুঃখ তাপ অমঙ্গল সব হরণ হয়ে গেল। সকালে উঠে একবার হরি বলবেন, হরি বলে ডাকবেন, হরি। কিন্তু সন্ধ্যায়ও ডাকতে পারেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, একটা গান আছে না, হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে। এখন বয়স হয়ে গেছে আর এখন হরি নাম করবো কি করে? তাই জীবনের শুরু থেকে কেবল হরি, হরিকে নিয়ে জীবন যাপন করুন, হরিকে কেন্দ্র করে সংসার করুন, হরিকে কেন্দ্র করে জীবন যুদ্ধে জয়ী হন। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, হরির সংসার করো, কৃষ্ণের সংসার করো, ছাড়ি অনাচার। অনাচার ছেড়ে কেবল কৃষ্ণের সংসার। জয়িচ্ছে তৈচ্ছে জহি কহি, কর এ স্মরণ, চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ। ভক্ত যে কোনোভাবে যে কোনো স্থানে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন, যখন ভগবান শ্রীহরি তার চতুর্বিধ তাপ হরণ করেন। তো এই শ্লোকে মহাপ্রভু বলছেন, জয়ছে তৈছে, যে যেভাবেই হোক, জহি কহি, যে যেভাবে যে কোনো স্থানে যে কোনো পরিস্থিতিতে ভগবানকে স্মরণ করলেই 4 প্রকার দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়। আমরা তো 3 প্রকার দুঃখ শুনেছি, ত্রেতাপ জ্বালা, এখানে 4 প্রকার দুঃখের কথা প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করছেন। সেগুলি হলো পাতক, অরুপাতক, মহাপাতক, অতিপাতক। জানি এগুলো পরে ব্যাখ্যা হবে কিনা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভগবত ভক্তদের আশ্বাস দিয়েছেন, অহম তাম সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, ভয় করো না, ভয় পেও না। সর্ব পাপেভ্য বলতে 4 প্রকার পাপকে বোঝানো হয়েছে। ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি সর্বপ্রকার পাপ ও তার ফল থেকে মুক্ত হন। 4 প্রকার পাপ কর্ম হচ্ছে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ, আসবপান, দ্রুতক্রীড়া এবং মাংসাহার। যথাগ্নি সুসমৃদ্ধার্চি করত্তধ্বংসি ভস্মসাৎ, যথা মদ বিষয়া ভক্তির উদ্ধব বৈনাংসি কৃৎস্নস। হে উদ্ধব, অগ্নি যেভাবে কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, ভগবত ভক্তিও তেমন জীবের যাবতীয় পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে। ভাগবতমের শ্লোক। তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম অবিদ্যানাশ, শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা কর এ প্রকাশ। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় যখন সমস্ত পাপ নাশ হয়, তখন ভগবত ভক্তির পথে সমস্ত প্রতিবন্ধক ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয় এবং প্রতিবন্ধক জনিত সমস্ত অবিদ্যা নাশ হয়। তারপর শ্রবণ কীর্তন আদি নববিধা ভক্তির ফলে প্রেম প্রকাশিত হয়। নিজ গুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন, ওইছে কৃপালু কৃষ্ণ, ওইছে তার গুণ। ভক্তকে সমস্ত আগে কলুষ থেকে মুক্ত করেন, তারপরে তাকে আকৃষ্ট করেন। যেরকম লোহা চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যে লোহাতে মরিচা আছে সেই চুম্বক তাকে আকর্ষণ করবে না। তাই মরিচা বা রাস ছাড়াতে হবে, তারপরে লোহাটা চুম্বকে আকৃষ্ট। আমাদের ভিতরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাশ্চর্য প্রচুর পরিমাণে ভরা রয়েছে, প্রচুর পরিমাণে। সেগুলো ভগবান তার ভক্তির বলে সেই অনর্থগুলো নাশ করবেন, তারপরে আমাকে আকৃষ্ট করবেন।
চারি পুরুষার্থ ছাড়াই গুণে হরে সবার মন, হরি শব্দের এই মুখ্য কহিল লক্ষণ। এই হরি শব্দটি এই চারটি মুক্তিপ্রাপ্ত থেকে হরণ করে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। চয় অপি দুই শব্দ তাতে অব্যয় হয়, যেই অর্থ লাগাইয়ে সেই অর্থ হয়। চ এবং অপি এই দুটি শ্লোকে যুক্ত হয়েছে, এই দুটোতে যা লাগাবেন সেটাই অর্থ বোঝাবে। তথাপি চকারের কহে মুখ্য অর্থ সাত, তথাপি চকারের সাতটা মুখ্য অর্থ। চন্নাচ্চয়ে সমাহারে, অনার্থে নার্থে চ সমুচ্চয়ে, যত্নান্তরে তথা পাদ পুরন্যবধারণে। অন্যাচয় অর্থাৎ অনুগম্য, সমূহার্থে সমাহারে, অন্যান্যার্থে সমুচ্চয়ে, যত্নান্তরে, পাদপূরণে, অবধারণে অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে চ শব্দ প্রয়োগ হয়। অপি শব্দে মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত। অপিরও সাতটা মুখ্য অর্থ। অপি সম্ভাবনা প্রশ্ন শঙ্কা গর্হা সমুচ্চয়ে, তথা যুক্ত পদার্থেষু কামচার ক্রিয়াসু চ। অপি শব্দটি সম্ভাবনা, প্রশ্ন, সংখ্যা, গার্হ্যা সমষ্টি যুক্ত অর্থাৎ যুক্ত পদার্থ এবং অসংযত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই তো একাদশ পদের অর্থ নির্ণয়, এবে শ্লোকার্থ করি যথা যে লাগয়। এইভাবে 11টি পদের আমি অর্থ নির্ণয় করলাম। এখন বিভিন্ন প্রয়োগ অনুসারে শ্লোকের অর্থ করব, বিশ্লেষণ করব। তবে আজকে না, আমরা কালকে করব। তো এখন তো আমরা রয়েছি আজকে আমাদের সেই চিত্রকূট থেকে। চিত্রকূটে মাত্র এক রাত্রি ছিলাম, কিন্তু আমাদের গ্রুপ রয়েছে। চিত্রকূট থেকে বেরিয়ে আমরা এখন গুরু মহারাজের কাছে পৌঁছে গেছি দক্ষিণ ভারতে। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে চলে এলাম। গুরু মহারাজের এখানে অনুষ্ঠান রয়েছে সাফারি, এবং 28 তারিখ থেকে 31 তারিখ 4 দিন এখানে 4-5 দিন গুরু মহারাজের সঙ্গ লাভ করব। তবে চিত্রকূটে যা যা দর্শন করেছি একদিনে, সেগুলো আমি কালকে শ্লোকে কালকের সত্রে আলোচনা করব। আজকে দধিচি মনির যে দধিচি কুণ্ড আমরা দর্শন করলাম, সেটা বলা বাকি ছিল। তারপরে ছিল নৈমিষারণ্যে পরিবেষ্টিত সুন্দর গঙ্গা, যেখানে গোমতী রূপে বিখ্যাত। কি তার শোভা, তার বৈভব! লক্ষ লক্ষ লোক ডেলি স্নান করছে, পূজা করছেন, আরতি করছেন। আমরা আরতি দর্শন করলাম এবং সকালে একাদশীর স্নান করলাম, আমরা আরতি করলাম, পূজা করলাম সেই গোমতী। আর নৈমিষারণ্য থেকে 15-16 কিলোমিটার দূরে দধিচি কুণ্ড। যে দধিচি ঋষি, তিনি দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দেবতাদেরকে দেহ দান করেছিলেন। ভাগবতমের 6ষ্ঠ স্কন্ধে 7ম অধ্যায় থেকে একদম 20 অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তার কাহিনী আমি ইউটিউবেও বলেছি, এখানে পাবেন। যেখানে দধিচি মুনি কাছ থেকে দেহ প্রার্থনা করছিলেন, ভগবান নির্দেশ দিয়েছিলেন যে দেবতারা বৃত্রাসুরের সঙ্গে পেরে উঠছে না যুদ্ধে। তখন ভগবান বললেন, এই বৃত্রাসুরকে হারানোর একমাত্র উপায় আছে, দধিচি ঋষির হাড় দ্বারা তোমাদেরকে বজ্র তৈরি করতে হবে, অস্ত্র তৈরি করতে হবে, সেই অস্ত্রের দ্বারা মরবে। এর 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 বিধানটাও এরকম। তোমরা যাও। সে দধিচি মুনি তপস্যা করছেন ওইখানে নৈমিষারণ্যের পাশে। এখানে মুনি ঋষিদের বাস ছিল। তো এখানে এসে দেবতারা দেহ চাইলেন, এবং তার অনেক বিস্তারিত ব্যাখ্যা ভাগবত পড়বেন। আর সেই অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র তৈরি করে ইন্দ্র আদি দেবতারা বৃত্রাসুরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।
আর দেবতাদের সেই বিক্রম দেখে সব অসুররা পালিয়ে গেছেন, বৃত্রাসুর যাননি। বৃত্রাসুরও মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করতে শুরু, এমন গদা আঘাত দিয়েছেন ইন্দ্রকে, ইন্দ্র 14 গজ দূরে ছিটকে পড়েছেন, হাতি তো মারা গেছে। আবার সব দেবতারা ভয় পেয়ে গেছে, কিন্তু বৃত্রাসুর বলছে দিষ্টা ভবান মে সমবস্থিত রিপু য ব্রহ্মহা গুরুহা ভাতৃহা চ দিষ্টা নিদোদ্য অহম সত্তমতয়া মৎসুল্নি নির্ভিন্ন দৃদিশাদিরথ। আমি এই সুযোগ পেয়েছি এই ব্রহ্মবৎ গুরুবৎ এবং আমার ভাতৃবধের হত্যার আজকে প্রতিশোধ নেব, সেই রক্তের দ্বারা আমি নিজেকে তৃপ্ত করব। অনেক বড় বর্ণনা, 15 থেকে প্রায় 25 খানা, প্রায় 11 খানা শ্লোক বলেছেন। বলতে বলতে ইন্দ্রকে উৎসাহ, ইন্দ্র তুমি ভয় করো না, তুমি কি জানো না যে তোমার হাতে যে অস্ত্র রয়েছে সেই অস্ত্রের দ্বারা আমার মৃত্যু হবে, আমি এটাও জানি। তুমি আমাকে মারবে, আমি মৃত্যুতে ভয় করি না, আমি স্বর্গ মর্ত পাতালে জয় করতেও চাই না, আমি এই জগতের ভোগ বাসনার দ্বারা লালায়িত নই। বলতে বলতে ভগবানের স্তুতি করা শুরু করেছে। অহম হরে তব পাদৈকমূলম দাসানুদাস ভবিতাস্মি ভূয় মনস্মরেতা সুপতে গুণাস্তে গৃণীত বাক্কর্ম করোতু কায়। হে ভগবান, আমাকে এই বদ্ধ জীবন, জড় জীবন এবং দগ্ধময় জীবন থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। আমি আপনার পাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হতে চাই। হে প্রভু, ন নাক পৃষ্ঠম নচ পারমেষ্টম। আমি স্বর্গলোক, ধ্রুবলোক কোনো লোক চাই না। পরমেষ্টম, আমি এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ব্রহ্মাও হতে চাই না। ন সার্বভৌম ন রসাধিপত্য, আমি পৃথিবীর একাধিপত্য রাজ্য বা পাতালের রাজ্যও চাইছি না। ন যোগী সিদ্ধি পুনর্ভবম, আমি যোগীদের সিদ্ধিও চাই না। সমঞ্জসম তাম বিরহর্য কাঙ্ক্ষী, আমি কেবল আপনার চরণে সেবায় যুক্ত হতে চাই। উদাহরণ দিয়ে বললেন, অজাত পক্কা ইবমা তরম খগা স্তন্যম যথা বৎস তরা ক্ষুধার্থ। আমি সেই ব্যক্তি যেরকম গাছের ডালে মা পাখি সন্তানদের জন্ম দিয়ে ছেড়ে দিয়ে এদিক ওদিক বিচরণ করে বাচ্চার খাবারের আনার জন্য, আর বাচ্চারা অসহায়ভাবে থাকে, একটু গাছের ডাল হেল হলে চিৎকার করে মা এসেছে খাবার নিয়ে। সেই বাচ্চারা যেরকম মায়ের অপেক্ষা করে, স্তন্যম যথা বৎস তরা ক্ষুধার্থা, বাছুর ঘরে বাঁধা থেকে গাই চড়তে যায়, তো বাছুর রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে, মা গাই কখন ফিরবে, আমি তার দুধ খাবো। আর কি প্রিয়ম প্রিয়ৈব ভূষিতং বিষণ্ণা, স্বামী বহু দূরে চাকরি করতে গেছেন বা ব্যবসা করতে গেছেন, বোম্বে, বিদেশ, আমেরিকা, দুবাই, কবে স্বামী আসবে সেই অপেক্ষায় স্ত্রী বসে থাকে। আমিও সেই রকম মন অরবিন্দাক্ষ দীর্ঘ সতেতা, আমার মন ও আকুল হয়েছে কবে আমি আপনার সেই সেবায় যুক্ত হতে পারবো। যুদ্ধক্ষেত্রে বৃত্রাসুর প্রার্থনা করছে, অনেক বড় প্রার্থনা। হে প্রভু, হে নাথ, আমি বহুদিন মমোত্তম শ্লোক জনেষু সক্ষম সংসার চক্রে ভ্রমত সকর্ম, বহুদিন সংসার চক্রে ভ্রমণ করছে, আমাকে উদ্ধার করুন প্লিজ। এই বলতে বলতে ইন্দ্রকে উৎসাহ করলেন, ইন্দ্র তোমার সেই বজ্র দিয়ে আমাকে হত্যা করো। ইন্দ্র ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কিন্তু বৃত্রাসুর এত ভয়ঙ্কর অসুর ছিল, তার মাথাটা কাটতে, গলাটা কাটতে 365 দিন লেগেছে। এখন প্রশ্ন আছে, এই বৃত্রাসুর কে ছিল? পরম ভক্ত ছিলেন চিত্রকেতু মহারাজ। তিনি মা দুর্গার চরণে অপরাধ করার ফলে তিনি
এই অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই কাহিনী আমি ইউটিউবে বলেছি, যদি আপনারা জানতে চান প্রশ্ন করবেন, কালকের ক্লাসে বলবো। কালকে আমরা চিত্রকূটের কথা শোনাবো। হরে কৃষ্ণ, শুভরাত্রি।